वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ मन बिरतियां नूं सतगुरां दे पावन चरनां विच जोड़ना करिए, क्योंकि जद तक मन नहीं सुनदा, मन विच वाहिगुरु जी दा प्रेम भाव नहीं लिआउंदा, तद तक इस दे दुख देह दे होण, शरीर दे जां घर विच परिवार विच इस दुनिया विच रहिंदियां होइयां तकरीबन सारी दुनिया दुखी है। सतगुरां ने हुक्म कीते हन, नानक दुखिया सब संसार। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, सुन के फिर उन्हों मनना है। जी सुनिया है पर मन्निया नहीं तां किवें सुख मिलेगा? सुख तां मिलेगा जे मन्नांगे। सुनिया इन्हां कन्नां दे नाल, मन्निया मन विच भाव पैदा किया, प्रेम पैदा किया, शरधा पैदा की। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, फिर हुक्म हन दुख पर हर सुख कर ले जाए। दुख पर हर दूर हो जाते हैं प्यारिओ। फिर तन रूपी घर विच जां जिहड़ा आकार दुनिया विच है उहदे विच रहिंदे हां, बाग परिवार विच फिर सुख ही सुख हन। सो आप जी सरवण कर रहे सी जन्म साखी भाई बाला जी वाली विचों सतगुरां दे नाल भगतां नाल, जिहड़े भगत सन परमात्मा दे अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे, जदों उन्हां नाल मेल होया है किवें किवें उन्होंने सतगुरु, क्योंकि धन गुरु नानक साहब जी पूरे हन। मन बिरतियां नूं जोड़ो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणों दे विच प्यारिओ। मन जुड़ गया ते समझो इन्हां सरवणां दा कन्नां दा सुनिया होया लेखे लग जावेगा। मन नूं टिका लईए धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणों दे विच। आप जी पहला सरवण कर रहे सी कि वैष्णव भले हन, चंगे हन, जिन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी का डर रखिया है मन विच। तपस्वी भी भले हन जिहड़े सेवा करते हन, तन नूं ताउंदे हन सेवा कर करके। गुर सेवा तपां सिर तप सार, गुरु की सेवा करते हैं। पंडित भी भले हन, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म महसूद है, जिहड़े आत्मा नाल अपने मन जोड़ के, मन नूं जोड़ के नाम जपते हैं उस वाहिगुरु जी का। जैनी भी चंगे हैं, जिन्ने भी हैं दुनिया ते सब चंगे हैं। कल आप जी ने सरवण किया सी धोती उजल तिलक गल माला। जी कपड़े उजल हैं, तिलक है, माला है गल विच, पर अंदरों क्रोध नाल भरिया होया है। तां सतगुरां ने फरमाया है पढ़ै नाटसाला। इंज समझो जिवें किसे सिखाउण वाली नाटसाल विच पढ़ रहा है, सिख रहा है। नटूए वाला भेख बना रखता है। ये कथा आप जी ने कल सरवण कर ली सी। कपड़े नाटकां वांगू नहीं पाउणे, मन करके उन्हां वस्त्रां दे नाल जुड़ना है अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर जी दे नाल।
ਜੇ ਬਸਤਰ ਉਜਲ ਪਹਿਰੇ ਹਨ, ਧੋਤੀ ਆਦ ਮਾਲਾ ਆਦ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਤਪਸਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਟੂਏ ਵਾਲਾ ਸਾਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਾਏ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਧੋਤੀ ਉਜਲ ਤਿਲਕ ਗਲ ਮਾਲਾ, ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੜ੍ਹੈ ਨਾਟ ਸਾਲਾ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਪੀਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਗਰਦਬ ਮੰਜਾਰਾ, ਪਸੂ ਮਲੇਛ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਤਿੰਨ ਜੋਨ ਪਵਾਈਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੀਏ, ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਵਾਧਿਆ ਆਈਏ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਦਾਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ। ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਹਿ ਪਦਾਰਥ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਰਤਾਰਥ। ਪਿਆਰਿਓ, ਐ ਭਗਤੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪੂਛ ਨ ਹੋਏ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਿਜੈ ਦਰ ਸੋਏ। ਉਹ ਸਿੱਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਪੂਛ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਸੀਜੈ ਦਰ ਸੋਏ। ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਸਿੱਝੇਗਾ, ਉਹੀਓ ਪੱਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਐ ਭਗਤੋ ਐ ਸੰਤ ਜਨੋ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਸਿੱਝਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਸੀਜੈ ਦਰ ਸੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਏ। ਉਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਵਰ ਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਚਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ, ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਖੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਗ 443 ਹੈ 443। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 832 ਅੰਗ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ 832 ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
उन्हां संतां ने आखिया, सच्चे पातशाह जी, जो प्राणी श्री परमेश्वर को जाने सो किस प्रकार जाने। जदे प्राण चलते हैं अप्राणा करके बंदे नूं प्राणी कहा जाता है। प्राण कहते हैं आ जिहड़े प्रैत सन श्वास हैं, जिन्हां श्वासां नूं हुक्म है मन नूं कि इन्हां श्वासां नाल जपिया कर, सास सास सिमरो गोबिंद। ऐ मना एक एक श्वास नाल जपिया कर सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तेरा जीवन सफला हो जाएगा। किस प्रकार परमेश्वर जी नूं जानिया जावे, कृपा करके दसो। भाई बाला जी दस रहे हैं बोल के धन धन गुरु अंगद देव महाराज जी नूं पैड़ा मोखा जी लिख रहे हैं सुल्तानपुर दे। तां सतगुरां वचन कीता, प्यारिओ परमेश्वर नूं तां मिलिया जा सकता है, सतगुर मिले सतगुर मिले। जिन्हां नूं सतगुरु मिल पैंदे हन, दुनिया नूं तारन वास्ते एवें नहीं। धन गुरु नानक साहब जी तो लैके प्यारिओ कलगियां वाले बाजां वाले साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी तक अगों लड़ ला गए हैं शब्द दे। जड़ा शब्द आपां 832 अंग धन 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 साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जन्म साखी भाई बाला जी वाली विचों पढ़ रहे हैं। सतगुरां ने हुक्म किया, भाई बाला जी दसते हैं गुरु अंगद देव जी नूं कि सतगुरां ने उन्हां संतां नूं उन्हां भगतां नूं आखिया, तुसां पुछया है किवें परमेश्वर जी नूं जानिया जावे। तां बाबा जी ने आखिया, धन गुरु नानक साहब जी ने आखिया, सतगुर मिले तत को जाने। जिन्हां नूं सतगुरु मिल पैंदे हन उन्हां नूं परमेश्वर जी बारे सोझी होण लग पैंदी है। सतगुर मिले इस जीवन का तत्त की है समझ लगन लग पैंदी है। सतगुर मिले तत्त को जाने। रजा विच रहन लग पैंदे हन, आग्या विच रहन लग पैंदे हन। वाहिगुरु जी दे हुक्म नूं पछाणन लग पैंदे हन। ऐ भगत जनों तुसां पुछया है परमेश्वर नूं किको जाणीए, किवें जाणीए, किवें जाणिया जा सकदा है। सतगुर मिले तत को जाने। जेड़े जेड़े सतगुरु जी नूं मिल पैंदे हन, सेवा सिमरन बंदगी करते हैं, अपने सतगुरां दे दीदार करते हैं, तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने सामने तकते हैं अपने सतगुरां नूं, उन्हां नूं तत्त दी समझ पै जाती है। ये जिंदगी की है, ये संसार की है, ये देह की है, ये पंच भौतिक शरीर की है। वो हुक्म विच चलन लग पैंदे हन, आग्या विच चलन लग पैंदे हन। रहे रजाई रजा विच चलन लग पैंदे हन। तू है वाहो वाहो तेरी रजाए। हुक्म पछाणे ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै तिव होवना। उस हुक्म नूं रिकगनाइज कर लेंदे हन, पछाणन लग पैंदे हन, आग्या विच चलन लग पैंदे हन। तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। हुक्म पछाण सच्चे दरवास।
सतगुरां ने आख्या भगत जी हुक्म विच रहना सिख लो, आग्या विच रहना सिख लो। जे सच्चे दे दर दे दर्शन करने हन, जे चाहुंदे हो कि साडा वासा वाहिगुरु दे दर दे अंदर हो जावे, सतगुरां दे चरनां विच, वाहिगुरु जी दे चरनां विच हो जावे, असीं दरगाह विच अकाल पुरख जी दे चरनां विच थां प्राप्त कर लईए तां हुक्म नूं पछाण लवो। भगत जी बहुत दुनिया हुक्म नूं नहीं पछाणदी, गुरबाणी दे हुक्म हन, हुक्म ना मन्ने बहुत दुख पाई। मन दे कहे लग के पता नहीं की कर बहिंदे हन, ਉਹ खेत उग पैंदे हन, ਉਹ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ फल आप नूं खाणे पैंदे हन, आपे बीज आपे ही खाओ। किसे नूं कोई दोष नहीं दे सकता बंदा, दद्दा दोष ना देओ किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अर्जन। भगतां नूं कहण लगे संतां नूं हुक्म पछाण, हुक्म नूं पछाणो, आग्या विच रवो, तां सच्चे दे दर ते वास होवेगा, टिकाणा होवेगा। सच्चे दर वास तां थां प्राप्त होवेगी मालिक दे चरनां विच। काल बिकाल आ जन्म मरण नूं काल बिकाल फुरमा रहे हन। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन गुरबाणी का शब्द है, जन्म साखी भाई बाला जी वाली दे विच अंग है 832 832 बिलावल महला पहला पढ़ लेना। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विचों बड़ा ज्ञान मिलेगा, बड़ी मन नूं शांति मिलेगी। काल बिकाल सतगुरां ने आख्या संत जी, क्योंकि ये साखी भगतां नाल होई है, जन्म साखी दा अंग है 443। भाई बाला जी दस रहे हैं किवें किवें मेल होया उन्हां भगतां दा। धन गुरु अंगद देव महाराज जी नूं सुल्तानपुर दे पैड़ा मोखा ओ लिख रहे हैं, जिहदा नाम है जन्म साखी भाई बाला जी वाली। काल बिकाल ये जमना मरना भगत जी संत जी शब्द जो है गुरु दा ओदे नाल नाश हो जाता है। जमन मरना मिट गया, काले का किछ ना बसाए, फिर काल दा कोई वस नहीं चलदा। काल बिकाल शब्द भय नाश, थ्रू द शब्द डेथ एंड बर्थ आर एंडेड, मुक जांदा है जमना मरना। ताइयों सतगुरां ने कहा है सिखो हो शब्द प्यारियो, जन्म मरण की टेक, शब्द दे लड़ लग जाओ, गुरबाणी दे लड़ लग जाओ। धन धन गुरु नानक देव महाराज जी ने उन्हां भगतां नूं आखिया दुख ते सुख नूं बराबर जानो। जिवें सतगुरां ने फरमाया है दुख सुख दोनों सम कर जाना। दुख आ जावे तावीं कोई परवाह नहीं, सुख आ जावे तावीं कोई मन नूं बहुती खुशी नहीं मनाउणी चाहिदी। की पता किहड़े वेले टाइम बदल जाना है, वेला बदल जाना है। ऐ संत जी इस तरह हुक्म दे विच रहोगे ते तां तुहानूं अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी किवें मिलदे हन, किवें उन्हां दे दर्शन हुंदे हन, तां तुहानूं प्राप्ति हो जावेगी। अज दी कथा इथों तक प्रवान कर लैण दी किरपालता करनी। अजे शब्द
ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅੰਗ ਹਨ, ਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਐ ਸੰਤ ਜੀ, ਐ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਂਧੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੰਘਨ ਜਬ ਦੇਖੈ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਬਸੇਖੈ। ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਦੇਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਤੀ ਤਰਵੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਸਦਨ ਘਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੀਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੌਲਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਹਿ ਅਤੀਤ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਰਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਐ ਸੰਤ ਜੀ, ਐ ਭਗਤ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਜਾਣੈ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੈ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਅਰਪ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਸ ਕਾ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਇਸ ਤਨ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਐ ਭਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੈ, ਇਹ ਅਰਪ ਦੇਣ, ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਸ ਕਾ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐ ਸੰਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਆਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਏ,
ऐ संत जी, ऐ भगत जी, भाई बाला जी ने फरमाया, दसिया कि सतगुरु सच्चे पातशाह साहिब, सतगुरु गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी इस प्रकार साखी हुई भगतां नाल। ना ओह आवे ना ओह जाए, नानक साचे साच समाए। ऐ संत जी, ऐ भगत जी, नाम जपो उस परमात्मा दा। ये गृहस्थियां दा हाल तुहानू दसिया है। जे वो सब कुछ मालिक दा जानन, अतीत बन के रहन अपने घर विच, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, 443 ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੀਡਸ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 832। ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।